Hi, welcome back to my channel Heron Hub Sport, and you may understood that today is very special day for us because we are going to open the next chapter, that is what? Factorization. Factorization is the chapter we are going to start now. Okay, I think you like my artwork. Okay. So factorization. Factorization, before starting the chapter, let us start with, as usual, let us start with a silent prayer because we need his blessings, no? Okay, factorization. ഞാൻ സൈലൻറ്റ് പ്രയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണടച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് എ സൈലൻസ് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ന്യൂ സ്കീം ഓർ new chapter or something. When we start a new thing, when we start a new process, we need little silence. Okay, so factorization is very important and very interesting chapter. I'm not going to explain the meaning of factorization, or I'm not going to explain the definition of factorization at first. I will explain that, but I will give you a question directly. Factorize 16. This is your question. Let me write the answer, then you will get understood what is factorization. 16 is equal to 8 into 2. This is a factorization. 16 is equal to 4 into 4. This is a factorization. And yes, these are the two factorization of 16. There exists many factorization. Okay, but I am writing two factorization only 16. So can you tell me what is factorization? The question was factorize 16. You also write this question, factorize 16. I given the answer as 16 is equal to 8 into 2. That is a kind of factorization. Then 16 is equal to 4 into 4. That is also a kind of factorization. Then what do you mean by factorization? Now you can write the definition. Factorization stands for write a number as something into something. That is what is factorization. For example, factorization of 16 or factorize 16 means you have to write 16 as something into something. We have wrote that. See, 16 is equal to 8 into 2, something into something. The operation should be multiplication. We cannot give plus, we cannot give minus, we cannot give division. In the case of factorization, the operation in between the number should be multiplication. So factorization of a number means you have to split, or you have to write that number as the product of few numbers. Like 16 we have written as 4 into 4. A number into some another number. That is what is factorization. You may understand, no? Product of few numbers. So you can define that definition. You can write definition of factorization. Factorization of a number is defined as write that number as the product of few numbers. One more example. Factorize 100. You can factorize 100 as what? Yes, you are correct. 4 into 25. Then you can factorize 100 as, yes, you are correct, 2 into 50. Then can you give me any one more factorization method? 100 is equal to 5 into 20. That is also 100. So these all are the factorization of 100. We can write any one of these. Okay. But in this chapter, we are not going to deal with this simple concept. We are going to deal with a few standard concepts. Shall we go for that? Okay. Let me give you some standard question for factorization. Wait. So you may understood the meaning of factorization is just write a number as the product of few numbers, or just write the numbers as some number into some number. Okay. And if you want, you can factorize. Write one more question. Factorize 18. Okay, 18 you can factorize as 3 into 2. 3 into 3 is 9. 9 into 2 is 18. This is also a kind of factorization. Something into something into something. This also can be possible. So as I said, we are moving to some few standard questions now. This is a type of standard question, factorize 12x. You can write this question,
factorize 12x. How we can factorize 12x? How we can factorize 12? You can write 12 as 4 into 3, then x with that into x over 12x is nothing but 4 into 3 into x. 4 into 3 is 12, 12 into x is 12x. We have factorized 12x. You may understood, no? Yes. Now, let me go to one more standard question. Factorize 6x plus 3. This is very important question. Let me tell you one thing. If you understood this question, the coming question will be easy for you. ഇവിടെ എത്ര ടേം ഉണ്ട്? 6x ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. 6x ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സൈൻ പ്ലസ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഞാനൊരു 2 പ്രാവശ്യം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ പറയാം. എന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറയാൻ പറ്റില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ ഈ ടേമും സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ടൈം എന്താണ്? 6x. രണ്ടാമത്തെ ടൈം എന്താണ്? 3. 6xലും 3യിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഏതാ? അഥവാ ഇതിൽ മാത്രം എക്സ് ഉള്ളൂ, ഇതിൽ എക്സ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ടിലും എക്സ് കോമൺ ആണോ? അല്ല. കാരണം എന്താ? ആദ്യത്തെ ടേമിലേ എക്സ് ഉള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ എക്സ് ഇല്ല. ഇത് ആദ്യത്തെ ടേം, ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടേം. കാരണം പ്ലസ് ആണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സൈൻ. Plus or minus will separate the term as first term and second term. You may understood, no? Okay. First term is only having x. Second term there is no x. So we cannot say x is common for both the term. We cannot say that x is common for both the term. So രണ്ടിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. എക്സ് അല്ല. പിന്നെ ഏതാ? 6ൻ്റെയും 3ൻ്റെയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക്. 6ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ആലോചിച്ച് നോക്കുക. 6ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 6ൻ്റെ ഫാക്ടർ 1 ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അതായത് ഏതൊക്കെ നമ്പർ കൊണ്ട് 6നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന്, റിമൈൻഡർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ 6നെ ഏതൊക്കെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം? 1 കൊണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 6. ദെൻ അനദർ ഫാക്ടർ ഓഫ് 6. 2 ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 6. ദെൻ 3 ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 6. ദെൻ 6 ഓൾസോ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 6. ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 6. You may understood, no? What you mean by factors? Then, so we have calculated the factors of 6. Then think about the factors of 3. Which all are the factors of 3? 1 is a factor of 3 and 3 is the next factor of 3. There is no more factors. 1 and 3 only the factors of 3. So which is the common factor of 6 and 3? 3 is a factor of 6 and 3 is a factor of 6 and same number 3 is a factor of 3 also. That means the common factor is came as 3. You may understood, no? Yes. So that common factor for both number is found to be what? 3. That 3 you just take outside from both the terms. How you got this 3? We have calculated the factor. ഇത് ലോജിക്കലി ആലോചിക്കാൻ കഴിവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ലോജിക്കലി ആലോചിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ രീതി അവലംബിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലോജിക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 3 എന്ന് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മളോട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഈ 2 നമ്പറിലും എക്സ് കോമൺ ആണോ? ഇല്ല. ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമേ എക്സ് ഉള്ളൂ, മറ്റേതില്ല. അപ്പോൾ എക്സിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട. പിന്നെ ഈ 6ഉം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ 6 ആണ്, രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ 3 ആണ്. ആ 6ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? എനിക്ക് വേണ്ടത് 6ൻ്റെയും 3ൻ്റെയും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടത്. ലോജിക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം. ഇനി ലോജിക്കിൽ അധികം ആലോചിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമുക്ക് വേണ്ടത് 6ൻ്റെയും 3ൻ്റെയും കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ 6ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 1ഉം 2ഉം 3ഉം 6ഉം ആണ്. കാരണം നമുക്ക് 6നെ 1 കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, 6നെ 2 കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, 6നെ 3 കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ 6നെ 6 കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ 3ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 1ഉം 3 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള 3 ആണ്. ആ 3 ഈ 2 നമ്പറിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയി കിട്ടിയ ആ 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക. 6ൽ നിന്ന് 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്? പല കുട്ടികളും പറയും 6ൽ നിന്ന് 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ബാക്കി 3 ആണ് സാറിന്. കാരണം 6ൽ നിന്ന് 3 പോയാൽ പിന്നെ 3 അല്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയാം, ഇപ്പം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ചില കുട്ടികൾ പറയും 6ൽ നിന്ന് ഈ 6xൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ 6ൽ നിന്ന് 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ബാക്കി 3 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികളുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഞാൻ തിരുത്തുവാണ്. ഇപ്പോൾ 6ൽ നിന്ന് 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 3 ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 3 ആണ് ഞാൻ എഴുതിയെങ്കിൽ 6xൽ നിന്ന് ഞാൻ 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തപ്പോൾ 6ൽ നിന്ന് 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ 3, പിന്നെ എക്സ് കൂടെ നമ്മൾ എഴുതണം, പ്ലസ് ഇനി ഈ 2 ടൈമിൽ നിന്നും 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 6xൽ നിന്ന് 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി 3x എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ 3ൽ നിന്ന് 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും 0 എഴുതാൻ വിചാരിക്കും. 3ൽ നിന്ന് 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല സാർ 0 എഴുതാമെന്ന്. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ഈ എഴുതിയത് ശരിയാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക? എന്ത് ചെയ്യുക? മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ എഴുതരുത്, മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക.
ഈ 3 ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ കിട്ടണമല്ലോ. കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. എന്താ ഈ 3യും ഈ 3x കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 3 × 3x. വാട്ട് ഈസ് 3 × 3x? 9x. വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് 6x. വാട്ട് ഈസ് 3 × 0? 3 × 0 is 0. വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് 3. നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടണം. അതായത് ഇത് തെറ്റാന്നല്ലേ, ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 3 ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുക. 6x ന്ന് 3 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ പിന്നെ 2x ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പ്ലസ് 3 ന്ന് 3 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 1 എഴുതണം. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നോക്കി, വാട്ട് ഈസ് 3 × 2x? 6x we are getting. What is 3 × 1? 3 we are getting. 3 × 2x ഇപ്പം 6x കിട്ടുന്നുണ്ട്. 3 × 1 ഇപ്പം 3 കിട്ടുന്നുണ്ട്. മനസ്സിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് വേ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇനി ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 6 ന്ന് 3 ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. 6 നെ 3 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി എന്ത് വരും? അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ. പിന്നെ 3 നെ 3 കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി എന്ത് വരും? ഉത്തരം എന്ത് വരും? 1. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് 6x plus 3. See, we have expressed 6x plus 3 as something. Here the sign is into something into something. This is the first something, this is the second something. We have expressed 6x plus 3 as something into something. So this is a factorization. ഇതാണ് ഒരു സാധനം, ഇതാണ് വേറെ സാധനം. അത് തമ്മിൽ സംതിങ് ഇൻറ്റു സംതിങ് ആണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് 6x plus 3. You may understood, no? Let me solve one more question. Factorize 12x plus 16 or 12x plus 16x. പോട്ടെ, 12x plus 16x സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ 12ലും 16ലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെ ആലോചിക്കുക? 12ലും 16ലും കോമൺ ആയിട്ട് കോമൺ ഫാക്ടർ ഏതാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? 12ഉം എഴുതുക, 16ഉം എഴുതുക. എന്നിട്ട് 12ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സും 16ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് 12ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്? 1 is a factor of 12, 2 is a factor of 12, 3 is a factor of 12. കാരണം 12നെ നമുക്ക് 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, 12നെ 2 കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, 12നെ 3 കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ദെൻ 4 is a factor of 12. ദെൻ 5 is not a factor of 12. കാരണം എന്താ? 12നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2 5s are 10, റിമൈൻഡർ വരും. റിമൈൻഡർ വരാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള നമ്പറേ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ 5 is not the factor of 12. ബട്ട് 6 is a factor of 12. കാരണം 12നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 7 no, 8 no, 9 no, 10 11 no, 12. 12 also a factor of 12. ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സാണ് 12നുള്ളത്. ദെൻ വിച്ച് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 16? 1 is a factor of 16. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ 2 is a factor of 16. 3 is not a factor of 16. 16നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ 4 is a factor of 16. 5 no, 6 no, 7 no, 8 is a factor of 16. പിന്നെ 9 10 11 12 പിന്നെ 16 ആണ് വരിക. സോ ഇതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 12, ഇതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 16. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 12ൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് 4. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 12നെ 4 കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിമൈൻഡർ 0 ആയിട്ട് കിട്ടുക. അങ്ങനെ 16നെ ഏത് നമ്പറൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പർ കൊണ്ട് 16നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ നമ്പറൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക. 16 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, 16 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുക. ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഏതാ? കോമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു. കോമണിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഇതാ, 1 കോമൺ ആണ്, 2 കോമൺ ആണ്, പിന്നെ ഏതാ കോമൺ? ഇതാ 4 കോമൺ ആണ്. ഇത്രയല്ലേ കോമൺ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോമൺ ഏതാ? 4. സോ 4 യു ഷുഡ് ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ്. ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ യു ഷുഡ് ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ്. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ? യെസ്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി, അപ്പോൾ 12ലും 16ലും കോമൺ 4 ആണ്, എടുത്തു. I think you understood, no? Yes. Clear? Yes. Now just see. ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു എക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ഈ എക്സിലും എക്സ് സ്ക്വയറിലും എന്തുണ്ട്? എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ എക്സും കൂടെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തൂടെ? എക്സിലും എക്സ് ഉണ്ട്, എക്സ് സ്ക്വയറിലും എക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം, കൂടെ ഒരു എക്സും ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് 4x ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും? ഞാൻ പറയട്ടെ, 3 ഉണ്ടാവും. ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് 4x ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ബാക്കി 3 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പ്ലസ്
ഈ 16x² നിന്ന് 4x ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ ബാക്കി 4x ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, സാർ ഷിബിൻ സാറിന് എങ്ങനെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയത്? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നും 4x ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? രണ്ട് ടേമിലും 12ലും 16ലും 4 കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് 4 ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സിൻ്റെ x² ഉണ്ട്. ആ രണ്ടിലും എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, എക്സും. അതായത് ഈ രണ്ട് ടേമിലും 4ഉം എക്സും, അതായത് 4x ഈ ടേമിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് 4x ആണ്. ഈ ടേമിൽ നിന്ന് 4x ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ ബാക്കി എന്ത് വരും? ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മക്കളെ? ആദ്യം നമ്മൾ 12ൻ്റെയും 16ൻ്റെയും ഫാക്ടേഴ്സ് മൊത്തം എടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കും. പിന്നെ എക്സിനും x² കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ 4ഉം എക്സും 4x ഔട്ട്സൈഡ് വന്നു. എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക. ഈ ടേമിൽ നിന്ന് 4x, ഈ ടേമിൽ നിന്ന് 4x ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4x ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് 3 എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൈം എന്താ 12x, അതിൽ നിന്ന് എന്താ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നത്? 4x. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 12xനെ 4x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഈ ടൈം എന്താ? 12x. എന്താ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നത്? 4x. സോ 12xനെ 4x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളിൽ എഴുതേണ്ടതെന്ന് കിട്ടും? എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 4ഉം 12ഉം കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 3 വരിക. 4 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 3 വരിക. സോ അതുകൊണ്ടാണ് 3 എഴുതിയത്. ഇനി അടുത്തത് 16x² നിന്ന് 4x ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. അപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളിൽ വരിക എന്നറിയാൻ 16x²നെ 4x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളെങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? ഇവിടെ x² ഉണ്ട്, ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? x²നെ എനിക്ക് x × x എന്ന് എഴുതി കൂടെ മക്കളെ? x² മാറ്റി എനിക്ക് x × x എന്ന് എഴുതി കൂടെ? അപ്പോൾ 16x²/4x എന്നുള്ളത് 16 × x² മാറ്റി x × x എന്ന് എഴുതി 4x എന്ന് എഴുതി. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, കാരണം x × x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x² എന്നാണ് അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് x² മാറ്റി ഞാൻ x × x എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ നോക്കി ഈ എക്സും ക്യാൻസലായി. പിന്നെ ഈ 4ഉം 16ഉം വെച്ച് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 4ൽ 4 1, 16ൽ 4 3. അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തുണ്ട്? 3ഉം ഒരു എക്സും മാത്രമേ മുകളിലുള്ളൂ, താഴെ ഒന്നുമില്ല. അതായത് 3x വിൽ, അയ്യോ 4ഉം മാറിപ്പോയി. 16x² നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ 4x. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ x²നെ x × x എന്ന് എഴുതി. പിന്നെ എക്സും ക്യാൻസലായി. 4ഉം 16ഉം ക്യാൻസലായി 4 വരിക. അപ്പോൾ 4ഉം എക്സും ഒരു 4x മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ആ 4x ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത്. ഇനി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ക്ലിയർ ആവും. ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിയ പോലെ ലോജിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. 12x നിന്ന് 4x പുറത്തെടുത്താൽ എന്ത് വരും? എങ്ങനെ ആലോചിക്കുക? 12നെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരിക? 3. എക്സിനെ x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സിൻ്റെ ടൈമൊന്നും അവിടെ എഴുതാത്തത്. ഓക്കെ, അതായത് 12xനെ 4x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എക്സും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആവും. 12നെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 3. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ 16നെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 4 വരും. x² x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ x വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഉള്ളിൽ എഴുതാം. നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാർ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. എങ്ങനെ? നിങ്ങൾ നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ സാർ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഇതിൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലമാണ്, എളുപ്പമാണ്. ഫാക്ടറൈസ് 12x + 36. ഫാക്ടറൈസ് 12x + 36. എന്താ ചെയ്യുക? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടിലും എക്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ എക്സ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയേ, എക്സ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താ? രണ്ട് ടൈമിൽ എക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തത്. പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ എക്സ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയിപ്പം 12നും 36നും എന്തെങ്കിലും കോമൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. എങ്ങനെ? 12ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സും 36ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സും എഴുതി നോക്കുക. എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ? 12ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 1 2 3. ഇത് എപ്പോഴും എഴുതില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെ വന്നു പറ. പറഞ്ഞോളൂ. 12ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1 2 3. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. വേണമെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് എടുത്തോളൂ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ? 12ലും 36നും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഏതാ? 2 ഉണ്ടെന്ന് എന്തായാലും ഉറപ്പല്ലേ? 2 അങ്ങ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യും. 12x 36, 12ലും 36നും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്തായാലും 2 ഉണ്ടാവുമല്ലോ. കാരണം 12ഉം ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ്, 36 ഈവൻ നമ്പറാണ്. അതുകൊണ്ട് 2 ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 2 ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, അത് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. ഇനി 12ൽ നിന്ന് 2 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ ബാക്കി എന്ത് വരും? 12നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 6 അല്ലേ? 6 പിന്നെ എക്സ് കൂടെ എഴുതാം. പ്ലസ് 36ൽ നിന്ന് 2 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ 36നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 18 ഉള്ളിൽ വരും. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയാം? ഇപ്പോൾ പുറത്ത് 2 ഉണ്ട്. ഇനി 2 അതുപോലെ ഞാൻ എഴുതി. ഇനി 6x + 18. 6ലും 18ലും ഇനി ഏതാ കോമൺ ഉള്ളത്? 6ലും 18ലും കൂടെ കോമൺ. ഇനി 6ലും 18ലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടർ ഏതാ? 6. കാരണം 6ൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് 6, 18ൻ്റെ ഫാക്ടറുമാണ് 6. അപ്പോൾ 6 കോമൺ ഫാക്ടർ അല്ലേ? 6 ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുക. 6x നിന്ന് 6 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ പിന്നെ എക്സ് ബാക്കിയുള്ളൂ.
ഈ 2 അതുപോലെ ഞാൻ എഴുതി. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ 2നെ പറ്റി ആലോചിക്കണ്ട. പിന്നെ ഈ രണ്ട് ടൈം ഈ 2 ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി. ഇനി ഈ രണ്ട് ടൈമിലും ഇനിയും കോമൺ ഉണ്ട്. 6ലും 18ലും കോമൺ ഏതാ? 6 കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ 6xന്ന് 6 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ പിന്നെ എക്സ് പ്ലസ് 18ന് 6 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ എത്രയാണ് വരിക? 18നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര വരിക? 3. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി, വാട്ട് ഈസ് 2 × 6? 12. 12 × x + 3. ദിസ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ. 12 × x + 3 ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത്? പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് 12നും 36നും കോമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ 2 എന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ആ 2 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. ബാക്കി 12xന്ന് 2 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ബാക്കി 6x. കാരണം 12നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 6. പിന്നെ എക്സ് കൂടെ ഇറക്കി എഴുതുക. പ്ലസ് 36നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 18. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. എന്നിട്ട് 2 അതുപോലെ എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട, ഈ ടൈമിനെ പറ്റി മാത്രം ആലോചിക്കുക. ഇതിൽ വീണ്ടും കോമൺ ഉണ്ട്. 6ലും 18ലും കോമൺ 6. 6 ഈ രണ്ട് ടൈമിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 6 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. ബാക്കി 6xന്ന് 6 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്ത് എക്സ്, 18ന് 6 ഔട്ട് എടുത്ത് 3. കാരണം 18നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 3 ആണ് കിട്ടുക. 2 പുറത്തുണ്ട്. പിന്നെ 2ഉം 6 ആ പുറത്തുള്ള 2ഉം 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് 12 എഴുതി, ഉള്ളിൽ അതുപോലെ എഴുതി. സോ ഇത് ഈ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെ 12x + 36 ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള കുട്ടികൾ നോക്കുക. 12x + 36 നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. 12നെയും 36നെയും ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെയാണ്? 1, 2, 3, പിന്നെ 4 ഫാക്ടർ ഓഫ് 12 ആണ്, 5, 6, പിന്നെ 12. ഓക്കെ, 36ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. ഈ വലിയ നമ്പറാണ്. 1, 2, 3, 4, 6, 12 അങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ 18, 36 ഇതൊക്കെയാണ് 36ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വരിക. ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പലതും ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോമൺ ഏതാണ്? 12 ആണ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിൽ വലുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കും? രണ്ടിലും നമുക്ക് എന്ത് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം? 12 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. 12xന്ന് 12 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ പിന്നെ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 36ന്ന് 12 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ എന്ത് വരുമെന്ന് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക? 36നെ 12 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 12നെയും 36നെ നമുക്ക് 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 2 6 are 12, 6 6 are 36. പിന്നെ 2നെയും 6നെയും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 1ഉം 3ഉം കിട്ടും. സോ 3/1 3. 12 × x + 3 അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 12 × x + 3. അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡോ ഇഷ്ടം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം. ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ നല്ലതുപോലെ എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമെന്ന്. എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്, ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യണം. കുറേ ലോജിക്ക് വേണം ഇതിന്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. സോ പ്ലീസ് പ്രാക്ടീസ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൈസ് ഓർ ത്രൈസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മെത്തേഡ് വിച്ച് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ്. ഇഫ് യു ഫേസ് എനി പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് കോൾ മീ ആൻഡ് ക്ലാരിഫൈ യുവർ ഡൗട്ട്. So I'm going to wind up the video session. Wait for the next video. Thank you. Stay safe. Bye.